Good morning, all of you. Now we are discussing about the continuation class of stereochemistry. Stereochemistry. Now, stereochemistry. Next, yesterday మనం చెక్ చేసుకున్నాం stereoisomerism. What is stereoisomerism? The molecules having same molecular formula but differ in spatial arrangement of atoms or groups. There are two types of stereoisomers. Number one, enantiomers. Enantiomers. What are enantiomers? Molecular formula same, but non-superimposable mirror images are called as enantiomers. The best examples of enantiomers: number one, glyceraldehyde, alanine, lactic acid. Next one, diastereomers. What are diastereomers? They are not mirror images. These are called as diastereomers. Example, tartaric acid and mandelic acid. One is mesoform, another one is active form compounds. Next topic, plane polarized light. Plane polarized light and ordinary light. The difference between plane polarized light and ordinary light can move in all directions, but in case of plane polarized light, it move only one way. The ordinary light can pass through a Nicol prism. The ordinary light can pass the ordinary light can pass the light through a Nicol prism to form a plane polarized light. This is the plane polarized light nature. The nature of the plane polarized light means ordinary light can pass the light can move in all directions, but plane polarized can move only one direction. An organic compound, the plane polarized light ni ఏదో ఒక డైరెక్షన్ లో రొటేట్ చేస్తుంది, either in right side or in left side, nothing but clockwise direction and anti-clockwise direction. Clockwise direction rotate చేస్తే dextrorotatory, anti-clockwise direction లో rotate చేస్తే levorotatory, ఏదో ఒక డైరెక్షన్ లో రొటేట్ చేస్తుంది. సో ప్లేన్ పోలరైజ్డ్ లైట్ ని ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ఏదో ఒక డైరెక్షన్ లో రొటేట్ చేస్తే ఆ కాంపౌండ్స్ ఏమంటామంటే ఆప్టికల్లీ యాక్టివిటీ అంటాం. కంప్లీట్ కాన్సెప్ట్ ని ఆప్టికల్లీ యాక్టివిటీ అంటాం. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఏ డైరెక్షన్ లో రొటేట్ చేయలేదు ఆ కాన్సెప్ట్ ఏమంటాము ఆప్టికల్లీ ఇన్యాక్టివిటీ అంటాం. ఇక్కడ దాకా చెప్తాం. నౌ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ కైరాల్ సెంటర్. Chiral center. Simple. What is chiral center? Simple. The carbon, the four valencies of carbon attaching with four different atoms. Nothing but A, B, C, D lengths. The four valencies of carbon attached with four different groups or atoms. A, B, C, D lengths. Simple example. The carbon is surrounded by iodine, fluorine, and bromine. The carbon is surrounded by four different. The carbon valencies are attached. The four valencies are attached with four different atoms or groups. This carbon is called as chiral carbon or asymmetric carbon. Chiral carbon anochu, asymmetric carbon anochu. Again, any other example, CH3, NH2, OH, Br. Same as the carbon is surrounded by four different groups. Nothing but this carbon is called as chiral carbon.
దిస్ ఈస్ ద కైరాల్ సెంటర్. దీన్ని కైరాల్ సెంటర్, ఆ కార్బన్ ఏమంటాము, కైరాల్ కార్బన్ అంటాము. కైరాల్ సెంటర్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది కైరాల్ సెంటర్. నెక్స్ట్ కైరాల్ మాలిక్యూల్, ఓన్లీ వన్ కార్బన్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాము కైరాల్ సెంటర్ లేకపోతే కైరాల్ కాంపౌండ్. దెన్ కైరాల్ మాలిక్యూల్ అంటే కనిపిస్ బాగుంది చూడండి. వాట్ ఈస్ కైరాల్ మాలిక్యూల్? జనరల్గా నెంబర్ ఆఫ్ కైరాల్ మాలిక్యూల్ కావాలి అంటే అక్కడ కైరాల్ సెంటర్స్ ఉండాలి. What is chiral center? The carbon having 4 different atoms or groups. దాన్ని chiral center లేకపోతే chiral carbon. మరి chiral molecule కి ఉండాల్సిన కండిషన్ ఏంటి? chiral molecule కి ఉండాల్సిన కండిషన్ అంటే జనరల్గా చెప్పుకుంటాము, ఏమని చెప్పుకుంటాము, the chiral molecule having chiral centers అని. chiral molecule having chiral center. So these compounds are called as chiral molecules in general way. But some compounds exceptions ఉన్నాయి. ఆ compounds ఏంటో చూద్దాం. For suppose tartaric acid COOH COOH HOH. ఈ కార్బన్ ని చెక్ చేసుకున్నప్పుడు చూడండి, ఆల్ ఆర్ డిఫరెంట్ కాంపౌండ్స్. COH ఆల్ ఆర్ డిఫరెంట్, కంప్లీట్ ఇదంతా ఒక గ్రూప్ తీసుకున్నప్పుడు కైరాల్ కార్బన్. ఈ మాలిక్యూల్ కైరాల్ మాలిక్యూల్ కదా చెక్ చేసుకుంటాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కైరాల్ సెంటర్ అంటే చెప్పుకున్నాం, ద కార్బన్ హ్యావింగ్ 4 different groups. The carbon 4 valence is having 4 different. ఆ కార్బన్ ని కైరాల్ కార్బన్. But chiral molecule and in general, the chiral molecules having chiral centers. Chiral centers ఉంటే ఆ molecule chiral molecule. అట్లాంటి కాంపౌండ్ తీసుకున్నాం. ఈ కార్బన్ 4 different valences చెక్ చేసుకున్నాం. ఫస్ట్ కార్బన్, నెక్స్ట్ ఆక్సిజన్, నెక్స్ట్ కార్బన్, ఇదంతా కంప్లీట్ గ్రూప్ అన్నమాట. సో డిఫరెంట్ వ్యాలెన్స్ ఇక్కడ కైరాల్. సో కార్బన్ ఏమవుతుంది, కైరాల్ కార్బన్. నెక్స్ట్ ఈ కార్బన్ చెక్ చేస్తాం. సి ఆక్సిజన్, హైడ్రోజన్, కంప్లీట్ గ్రూప్ అన్నమాట. సో దిస్ కార్బన్ ఆల్సో chiral. These 2 carbons are chiral carbons, but not complete molecule is not chiral molecule. Generally, chiral center అంటే ఏం చెప్తున్నాం, the carbon 4 valence is having 4 different groups or atoms. That is the chiral center, or nothing but asymmetric carbon, chiral carbon. Chiral molecule అంటే ఏంటి? The molecule having chiral centers. అలా ఉన్నప్పుడు దాన్ని chiral molecule. Chiral centers ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది chiral molecule అనొచ్చు అన్నమాట. బట్ నేను తీసుకున్న కాంపౌండ్ ఏంటి, టార్టారిక్ యాసిడ్. ఈ టార్టారిక్ యాసిడ్ 2 chiral కార్బన్స్ ఉన్నాయి, బట్ chiral molecule కాదు. ఎందుకు కాదు నెక్స్ట్ చెప్తాను. One more example, that is 2,3-pentadiene. 2,3-pentadiene. Penta 1, 2, 3, 4, 5. 2,3-pentadiene. So CH3H. Sorry, 2,1, 1, 2, 3, 4, 5. HCH. The carbon 4 different valences, 1, 2. There is no chiral centers. But molecule complete ఏమవుతుంది, chiral molecule chiral, but no chiral centers. ఇక్కడ చూడండి, 2 chiral centers, but not molecule
not chiral. Generally, what is chiral carbon? The carbon having four different groups are atoms. ఆ కార్బన్ ని కైరాల్ కార్బన్. కైరాల్ మాలిక్యూల్ అంటే జనరల్ ఎప్పుడు డెఫినేషన్ చెప్పుకుంది, కైరాల్ కార్బన్స్ ఉంటే ఆ మాలిక్యూల్ ని కైరాల్ మాలిక్యూల్ అంటే. బట్ టూ డిఫరెంట్ మాలిక్యూల్ తీసుకున్నాం, మీసో టాటారిక్ యాసిడ్ తీసుకున్నాం, కైరాల్ కార్బన్స్ ఉన్నాయి కానీ మాలిక్యూల్ కైరాల్ మాలిక్యూల్ కాదు. కైరాల్ కార్బన్స్ లేవు బట్ మాలిక్యూల్ కైరాల్ మాలిక్యూల్. సో దీన్ని బట్టి చెప్పొచ్చేది కైరాల్ మాలిక్యూల్ కావాలి అంటే ఖచ్చితంగా కైరాల్ సెంటర్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. మరి ఉండాల్సిన క్రైటీరియా ఏంటి, తీసుకోవాల్సిన కండిషన్ ఏంటి అంటే ఆ మాలిక్యూల్లో 3 types ఆఫ్ సిమెట్రీ ఎలిమెంట్స్ ఉండదు. ఫస్ట్ వన్ యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీ, నెక్స్ట్ వన్ ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఎలిమెంట్స్ ఉండదు, నెక్స్ట్ వన్ సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ. These 3 elements ఉండకూడదు. The molecules having free from axis of symmetry, plane of symmetry, center of symmetry. ఈ 3 elements ఉండకుంటే ఆ మాలిక్యూల్ కి కైరాలిటీ. అగైన్ అయితే కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది, బాగా వినండి. వాట్ ఈస్ కైరాలిటీ? The carbon having 4 different valences. These valences are attached with 4 different groups or atoms are called as chiral center or chiral carbon. Chiral carbon అంటే all the valences attached with different groups అండి. జనరల్గా కైరాల్ మాలిక్యూల్ అంటే ఏ కైరాల్ మాలిక్యూల్ ఉండాలి అంటే కైరాల్ మాలిక్యూల్ కండిషన్ ఏంటి? జనరల్గా చెప్పుకునే కైరాల్ సెంటర్స్ ఉంటే కైరాల్ మాలిక్యూల్. బట్ 2 different కంపౌండ్స్ తీసుకున్నాం, కైరాల్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి బట్ నా కైరాల్ మాలిక్యూల్. కైరాల్ సెంటర్స్ లేవు బట్ కైరాల్. దీన్ని బట్టి చెప్పేది కైరాల్ మాలిక్యూల్గా బిహేవ్ చేయాలి అంటే కైరాల్ సెంటరే ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఇట్స్ నాట్ క్రైటీరియా ఫర్ chirality. What is the criteria for chiral molecule? These 3: axis of symmetry, plane of symmetry, center of symmetry. ఈ 3 elements అక్కడ ఉండకూడదు. ఒక మాలిక్యూల్లో ఈ 3 elements, ఈ సిమెట్రీ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉండకుంటే ఆ మాలిక్యూల్కి కైరాలిటీ ఉంటుంది. This is the chiral. Next goes to symmetry elements. Symmetry elements. ఈ 3 elements ఏంటి? ఫస్ట్ మనం chiral center. What is chiral center? The carbon having 4 different valences. 4 different valences are attached with 4 different groups. Chiral molecule condition ఏం చెప్తున్నాం? Chiral centers are not criteria for the chiral molecule. Criteria for the chiral molecule free from axis of symmetry, plane of symmetry, center of symmetry. ఈ 3 ఉండకుంటే అది chiral molecule అవుతుంది. Chiral centers ఉంటేనే chiral molecule కాదు. రీజన్ ఏంటి? మీసో టాటారిక్ యాసిడ్లో chiral centers ఉన్నాయి కానీ chiral molecule కాదు. 2,3 pentadieneలో chiral centers లేవు బట్ మాలిక్యూల్ chiral. సో కైరాల్ సెంటర్స్ ఉంటేనే కైరాల్ మాలిక్యూల్ కాదు, లేకున్నా కూడా కైరాల్ మాలిక్యూల్ అవుతుంది. ఎప్పుడు యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉండకూడదు, ఆ మాలిక్యూల్ ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉండకూడదు, సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉండకూడదు. నౌ వీటిని ఏమంటాము? సిమెట్రీ ఎలిమెంట్స్. ఈ సిమెట్రీ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. నౌ ఫస్ట్ సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ. సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీని షార్ట్ ఫామ్ లో లెటర్ తో డినోట్ చేస్తున్నాం. దాన్ని సి, క్యాపిటల్ సి, స్మాల్ ఐ. సింపుల్. వాట్ ఈస్ సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ? ఏ సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఈజ్ ఏ పాయింట్ ఫ్రమ్ విచ్ if lines drawn by connecting similar groups which divides the molecule into 2 equal halves. A chiral molecule but no center of symmetry. Simple. Definition చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది బట్ సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ చెక్ చేస్తున్నాం. బెంజీన్ రింగ్ తీసుకున్నాం. బెంజీన్ రింగ్ ఆల్ ఆర్ ది కార్బన్స్.
సెంటర్ ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడైనా మాలిక్యూల్స్ని 2 హాఫ్స్ చేయండి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ నుంచి 2 హాఫ్స్ చేసినప్పుడు చూడండి, ఈ కార్బన్ ఇక్కడ నుంచి, ఈ కార్బన్ ఇక్కడ నుంచి సేమ్ డిస్టెన్స్లో ఇక్కడ కూడా ఒక కార్బన్ ఉంది. యాక్చువల్గా కైరల్ సెంటర్ అంటే 4 డిఫరెంట్ ఉన్నాయి. మీరు ఎక్కడి నుంచి గీసిన ఇట్లా ఫస్ట్ ఇలా గీసినాం 2 ఈక్వల్ హాఫ్ సర్కిల్. ఇది ఒక కన్సిడర్ చేద్దాం. 2 ఈక్వల్ హాఫ్ సర్కిల్. ఏదైనా మాలిక్యూల్ మనం సెంటర్ నుంచి గీసినప్పుడు ఈక్వల్ హాఫ్ అయితే దాన్ని సెంటర్ హాఫ్ సర్కిల్. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాం. CH H H CH సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ అవ్వాలంటే మాలిక్యూల్ సెంటర్ నుంచి గీయాలి. ఇట్లా గీయాలి, అన్నిట్లో చూడాలి. ఇట్లా గీసాం, ఇట్లా గీసాం. చూడండి, ఇదంతా కంప్లీట్ కోనా, ఇక్కడ కంప్లీట్ కోనా, దీనికి సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ. సేమ్ ఇట్లా గీసాం. ఈ సెంటర్ నుంచి పాయింట్ అవ్వాలి. 2 ఈక్వల్ హాఫ్స్ దీన్ని సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ. 3 ఎలిమెంట్స్ చెక్ చేసుకుంటూ ఫస్ట్ సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ. వాట్ ఈస్ సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ? సెంటర్ ని చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం. మాలిక్యూల్ ఈక్వల్ ఆఫ్ దీన్ని సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ. దిస్ ఇస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ. నెక్స్ట్ గోస్ టు యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీ. యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీ. యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీని CN తోటి నోటిస్తాం. వాట్ ఈస్ యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీ? If rotation through an axis by 360 degrees by n times results in original molecule, then the molecule is said to be possess axis of symmetry. Cn equal to 360 degrees by n times. Cn equal to 360 degrees by n times. n equal to 1 తీసుకున్నాం అనుకోండి, వాల్యూ ఏమవుతుంది? C1 అవుతుంది. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ n equal to 2 తీసుకున్నాం అనుకోండి, వాల్యూ ఏమవుతుంది? C2 అవుతుంది. ఇక్కడ 360 డిగ్రీస్ ఏమవుతుంది? ఇక్కడ 180 డిగ్రీస్ అవుతుంది. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ n equal to 3 తీసుకున్నాం, 360 డిగ్రీస్ బై 3 టైమ్స్ వాల్యూ C3 అవుతుంది. దీన్ని ఏమవుతుంది? 360 120 120 120. So 120 degrees. Simple example, H2O molecules. Sorry, H2O molecules. HA, both are hydrogens, same, but hydrogens naming it HA and B. A hydrogen, B hydrogen. $360 తీసుకున్నాం. ఒకసారి హాఫ్ రొటేట్ చేసినప్పుడు ఆక్సిజన్ HB అండ్ HA ఒకసారి రొటేట్ చేసినాం. వన్స్ అగైన్ రొటేట్, మళ్ళీ ఈక్వల్, మళ్ళీ సేమ్ మాలిక్యూల్ వచ్చేటప్పుడు H HA HB సేమ్ మాలిక్యూల్ వచ్చేదాకా రొటేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి కాంపౌండ్ ఏమవుతుంది? సేమ్ కాంపౌండ్ వచ్చేదాకా రొటేట్. సో దాన్ని ఏమంటాం? C2. ఇన్ కేస్ NH3 తీసుకున్నాం, యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీ C3 యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీ. ఇట్లా C1 C2 C3 C4 ఇట్లా రొటేషన్, నెంబర్ ఆఫ్ రొటేషన్స్ పాసిబుల్ అయినప్పుడు ద ఒరిజినల్ కాంపౌండ్, మళ్ళీ ఒరిజినల్ కాంపౌండ్ వస్తే ఆ మాలిక్యూల్కి ఏమున్నట్టు? యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీ. ఓన్లీ ఇక్కడ 180 డిగ్రీస్ ఉంది, C2లో ఫార్మ్ అయిన కాబట్టి 180 డిగ్రీస్. ఇన్ కేస్ NH3 తీసుకుంటే 120 డిగ్రీస్. ఇన్ కేస్ CH4 ఉన్నప్పుడు దానికి ఏమవుతుంది చూడండి, 90 డిగ్రీస్కి వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు దాని కాంపౌండ్ ఏమంటాం? C4 యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీ.
In case plane of symmetry, plane of symmetry, plane of symmetry, plane of symmetry, plane of symmetry ni sigma తో డినోట్ చేస్తుంది. ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ అంటే ఏంటి చూడండి, ఇంతకుముందు తీసుకున్నాం ఆల్రెడీ, మీసో టార్టారిక్ యాసిడ్. డెఫినేషన్ చెక్ చేసుకోండి. An imaginary plane which biscuits the molecule into two identical halves is known as plane of symmetry. A chiral molecule has no plane of symmetry. Imaginary plane into two equal halves form. ఇట్లా ఇమాజినరీ ప్లేన్ ఇట్లా తీసుకున్న ఫామ్ ఓన్లీ ఇట్లా తీసుకున్న ఫామ్, దీనికి మిర్రర్ ఇమేజ్ ఉంటుంది. సో దీనికి ఏమంటామంటే ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ. బెంజీన్ కూడా ఉంటుంది ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ, ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ, ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ. సెంటర్ నుంచి వెళ్ళింది కాబట్టి ఇక్కడ సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉంటుంది, ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ కూడా ఉంటుంది. the axis of symmetry, center of symmetry and plane of symmetry. Once again I repeat, what is chiral molecule? The carbon 4 valences are having 4 different atoms or groups. What name antamu? Chiral center or chiral chirality లేకుంటే asymmetry carbon. జనరల్ chiral molecule అంటే ఏంటిది? chiral molecule ఉండాల్సిన కండిషన్ ఏమని చెప్తున్నాం? chiral centers ఉంటే chiral molecule. But two compounds తీసుకున్నాం, మీసోటార్టారిక్ యాసిడ్ అండ్ 2,3-pentadiene. మీసోటార్టారిక్ యాసిడ్ chiral centers ఉన్నాయి, బట్ chiral molecule కాదు. 2,3-pentadiene లో chiral centers లేవు, బట్ chiral molecule. సో ఫస్ట్ క్రైటీరియా ఏం తీసుకుంటున్నాం chiral molecule కంటే చూడండి, chiral centers ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఉండాల్సిన క్రైటీరియా ఏంటి? యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీ, ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ, సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉండదు. What is axis of symmetry? What is plane of symmetry? What is center of symmetry? Check this. This is the class. Next class lo inka symmetry elements unnai, avi check chesko.